வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. All of you welcome to YCB Level 6 Yoga Therapist. Today we are going to see the remaining sutra in Vibhudipada. Bhuta Jayaha. So which means you have to conquer the Panchabhutas. You are the master to Panchabhutas. How? This is one of the important technique. स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात् बोधजयः. How to master all elements, 5 Panchabhutas. Every tattva, every matter, every things, all are having 2 Swarupa. One is Sthula Swarupa, another one is Sukshma Swarupa. The water having 2 Swarupas, Sthula Swarupa, you can see. But the Sukshma Swarupa, the chillness of water, you cannot see, right? As like each and every Panchabhutas, all Panchabhutas having Sthula Swarupa, Sukshma Swarupa. Every person is having 2 Swarupa, one is Sthula Swarupa and Sukshma Swarupa. எல்லாத்துலேயும் சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபம் இருக்கு, ஸ்தூல ஸ்வரூபம் இருக்கு. எதை எடுத்தாலும், எந்த பொருளை எடுத்தாலும், மனிதன் எடுத்தாலும் சரி, எந்த உயிர் எடுத்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஸ்வரூபம் 2 இருக்கு, ஸ்தூல ஸ்வரூபம், சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபம். இந்த 2 பிரிச்சு சமயமா பண்ணீங்கன்னா பூதங்களை ஜெயிச்சிடலாம், பஞ்சபூதங்களை ஜெயிச்சிடலாம். அப்ப பஞ்சபூதங்களை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஸ்தூல ஸ்வரூபம், சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபத்தை பிரிச்சு நீங்க சமயமா பண்ணணும். So you have to samyama on Sthula Swarupa and Sukshma Swarupa. You can master the Panchabhutas. Okay, if you master the Panchabhuta, Bodha Jayaha, what is the benefit of Bodha Jayaha? பஞ்சபூதங்களை ஜெயிச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும்? ததஹ கைவல்யம் இல்ல, ததஹ அனிமாதி. அனிமாதி மீன்ஸ் அனிமா அஷ்டமா சித்தி. அனிமா முதற்கொண்டு ஆல் சித்திஸ். அனிமா மகிமா கரிமா லகிமா ஈசித்தும் வாசித்தும் ஆல் சித்திஸ், which means அஷ்ட மகா சித்திகள், அஷ்டமா சித்தி. பிராதுர்பாவக, all siddhis you can achieve. Then kaya sambat, another benefit. Kaya sambat means udar selvangal. Your body kaya sambat. Tado dvantva nabhigataga. Like this kaya sambat. Tad dharma anabhigataga. So kaya sambat, then the dharma anabhigataga means, anabhigataga means protection. Disturbance kadayadu. So kaya sambat, அது மட்டும் இல்லாம each and every gunas, அதாவது dharma is nothing but 3 gunas, quality. Any qualities will not affect our body. This is a kaya sambat. This like one benefit he mentioned simply kaya sambat and anima siddhi. What is a kaya siddhi? This is a kaya sambat. Next sutra talk about kaya sambat. Rupa lavanya bala vajra samhananatvani kaya sambat. Roop, the form of your body. Lavanya, beautifulness, grace. Then bala, strength, and vajra, strong firmness. Sammananatvani, this is durability and firmness. These are the 5 things kaya sambat. The therapist, do remember, this is a therapeutic sutra. So we want to
physical health, how to achieve? You have to meditate on Sthola Swarupa, Sukshma Swarupa, you can get the Kaya Sambat. So these are the Rupa, Lavanya, Bala, Vajra, Sammananatvani, this is Kaya Sambat. If we get this Kaya Sambat, our body is perfectly all right, perfect health. Then another question will come, how to achieve the Astama Siddhis? So you can say Sthola Swarupa, Sukshma Anvayarthatva Samyamat. நீங்க எப்படி அஷ்டம சித்திகளை அடைய முடியும்? அக்கார்டிங் டு மகரிஷி பதஞ்சலி யோக சூத்ரா அஷ்டம சித்தி அடையறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன? ஸ்தூல ஸ்வரூபம் சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபத்து மேல சம்யமா பண்ணீங்கன்னா, பிரிச்சு சம்யமா பண்ணா அஷ்டம சித்தி அடையலாம். Then next concept, the same way you have to mastery your sense organs, indriyas. Indriya Jaya. So how to Indriya Jaya, how to achieve the Indriya Jaya? Grahana Swarupa and Asmita Swarupa. Grahana Swarupa, Asmita Swarupa, Anvayarthatva Samyamat Indriya Jaya. Grahana Swarupa is nothing but Grahana is nothing but our mind. Our mind is grasping, perceiving. That's a Grahana. Which instrument? எது கிரகித்து கொள்கிறது? நம்ம மனம்தான் கிரகித்து கொள்கிறது. The instrument, the Antakarana, one of the Antakarana is our mind is a Grahana. That's a கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொருள். அதுக்கு ஒரு சொரூபம் இருக்கு. கிரகண ஸ்வரூபம். Then Asmita Swarupam. Asmita Swarupam is நான்ங்கிற தன்னுணர்வு. Self. Ego. This is self, I amness. So these two things together, we perceiving everything, we experiencing everything. So Grahana Swarupa, Asmita Swarupa, Anvayarthatva Samyamat, if you meditate on these two things, Grahana Swarupa, Asmita Swarupa, you can conquer the Indriyas. ஸோ இந்திரியங்களை ஜெயிச்சிடலாம். எப்படி நம்ம பஞ்சபூதங்களை ஜெயிக்கணும்னா ஸ்தூல ஸ்வரூபம் சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபத்தில் தியானம் பண்றோமோ அதே போல கிரகண ஸ்வரூபம் அஸ்மிதா ஸ்வரூபத்தில் நம்ம சமயமா பண்ணோம்னா இந்திரியங்களை ஜெயிச்சிடலாம். ஓகே, இந்திரியங்களை ஜெயிச்சா என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்? ததோ மனோஜவித்துவம் விகரண பாவக பிரதான ஜெயிச்ச. மனோஜவித்துவம், ஜவிக மீன்ஸ் ஃபாஸ்டா மூவ் பண்றது, போறது, ஃபாஸ்டா போறது. According to science, which is the fastest, very fast போகக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டா லைட்னு சொல்லுவோம். லைட் இயர்ல தான் கொடுப்போம். லைட் தான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறதுன்னு நினைப்போம். பட் மனசு லைட்டோட ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகக்கூடியது. ததக, நீங்க இந்திரியங்களை ஜெயிச்சா ததக, therefore மனோஜவித்வம் விகரண பாவக, விகரண. So karana means organs, indriyas. Vikaranaha means without indriyas. சார், இந்திரிய ஜெயம்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், இன்னும் கொஞ்சம். இந்திரியங்களை ஜெயிக்கிறது, அவ்வளவுதான். இந்திரியங்களை ஜெயிக்கிறது எப்படி? இந்திரியங்களை ஜெயிக்கிறது ரெண்டு தாரணா சொன்னீங்க. கிரகண ஸ்வரூபம், அஸ்மிதா ஸ்வரூபம். இது கிரகண ஸ்வரூபம் ரெண்டு தாரணை, ரெண்டு வேற வேற இல்ல, ஒன்னேதான். அது ரெண்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இப்ப இந்திரியாஸ் இருக்கு, இந்திரியா மூலமா தான் நமக்கு ஞானம் வருது, அனுபவம் வருது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது. இந்திரியா மட்டும் இருந்தா உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடாது. கண்ணு இருக்கு, காது இருக்கு, அதெல்லாம் இருந்துட்டா மட்டும் வராது. மனசும் கூடவே இருக்கணும்.
அப்ப மனசு வந்து கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய கிரகணம், அதுதான் கிரகண ஸ்வரூபம். ஸோ நம்ம சொல்லுவோம்ல, கிளாஸ் எடுக்கும்போது மனசு எங்க வச்சிருந்த அப்படி கேட்பாங்கல்ல. அப்ப மைண்ட் வந்து அதோட மெர்ஜ் ஆனாதான் அந்த நம்ம அனுபவிக்கிற எல்லா விஷயங்களும் மைண்டு புலன்களோட சேர்ந்து தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கு. எப்படி பஞ்சபூதங்களை எடுத்து அதுல சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபம் ஸ்தூல ஸ்வரூபம் அது உள்ளார இணைஞ்சே இருக்கோ, அதே போல நம்மளுடைய இந்திரியங்களோட மைண்ட் இணைஞ்சே இருக்கு. இப்ப நம்ம கிளாஸ் கவனிச்சிட்டு இருக்கோம், இந்திரியங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கு, காது கேக்குது, கண்ணு பாக்குது, இது கூட மனசு சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் உங்களால கொஸ்டின் கேட்க முடியுது, புரியலன்னு சொல்ல முடியுது. அப்ப இந்த கிரகண ஸ்வரூபங்கிறது ஒரு மைண்ட் கான்செப்ட். அஸ்மிதா ஸ்வரூபங்கிறது யார் இதை ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது? சோ நானுங்கிற தன்னுணர்வு, அகங்கார். ஊ ரியலைசிங், ஊ ஆஸ் த கொஸ்டின். இப்ப புரியலன்னு உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்டது யாரு? அதுதான் அஸ்மிதா ஸ்வரூபம். எனக்கு புரியல சார், அந்த எனக்கு அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு புரியலன்னு உள்ளார ஒரு கான்செப்ட் உள்ளார இருந்து வருது. அந்த அறிவு ஸ்வரூபம் தான் அஸ்மிதா ஸ்வரூபம். இது ரெண்டும் இணைஞ்சே இருக்கக்கூடியது. இதை பிரிச்சு சமயமா பண்ணீங்கன்னா இந்திரியங்களை ஜெயிச்சிடலாம். எப்படி சார்? சோ உங்களால ரெண்டு தனித்தனியா பார்க்க முடியுதா? கிரகண இந்திரியங்கள் தனி, இந்திரியங்கள் தனி, மைண்ட் தனி. இதை ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல உங்களால பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியுது, இன்டெலக்சுவலா பார்க்க முடியுது. ஸோ மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மைண்ட், நீங்க எதை அனுபவிக்கிற போதும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போதும், நீங்க ஒரு 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 இசை கேட்குறீங்க அப்படின்னா, ஓகே லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கு, அப்ப நான் தனியா இருக்கேன், நான் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த அஸ்மிதாவை தனியா பிரிக்கணும், சவுண்டை தனியா பிரிக்கணும். ஸோ எதை ஒன்று நீங்க ரிசீவ் பண்ணும் போதும் அப்படி நீங்க புலன்கள் மூலமா அனுபவிக்கிறது, ஓகே புலன் இப்படி ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கு, இந்த இந்திரியம் இதை அனுபவிக்குது, நாக்குல இந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்குங்கிறது நாக்கு அனுபவிக்குது, அது மைண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இது டேஸ்ட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்குது, இதுல சுக துக்கத்தை அனுபவிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதை கவனிக்கணும். தாரணங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை, கவனிக்கிறது தான். சோ இது சியர் அப்படிங்கிற ஒரு இதை அவ்வளவுதான், சொல்லலாம் அவ்வளவுதான். இல்லையா? அவ்வளவுதான். சியருங்கிறது தான் திருஷ்டா. அப்ப என்ன Okay. ஆகும், நீங்க திருஷ்ட ஸ்வரூபத்துக்கு மாத்திடுவீங்க. இந்த ஸ்லோகம் அப்படியே புத்தி யோகில வரும். ஓகே. ஸ்தித பிரக்ஞ லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில வரும். அனுபவிக்கின்ற எந்த ஒன்றை அனுபவிக்கும் போதும் எவன் ஒருவன் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நின்று அனுபவிக்கிறானோ அவன் புத்தி யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். அப்ப புலன்களால் அனுபவிக்கும் போது அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவன் ஆத்ம நிலையில நின்றுட்டானா, அப்ப புலன்கள் அனுபவிக்குது, மனசு அனுபவிக்குது. இதை ரெண்டும் அவன் அனுபவிக்கும் போது ஆத்ம நிலையில நின்றுட்டு பாக்குறான்னா வேடிக்கை பாக்குறவன். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி தான் நீங்க கிரகண ஸ்வரூபத்தையும் அஸ்மிதா ஸ்வரூபத்தையும் பிரிச்சு சமயமா பண்ணீங்கன்னா இந்திரியங்களை ஜெயிக்கலாம். இது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம்லாம் கிடையாது இங்க கொடுக்கறதில்ல. கண்டிப்பா. வெரி டஃப்பான விஷயம் தான். நம்ம மைண்ட் அந்த அளவுக்கு பழகாது. So, இந்திரியங்களையும் இந்த அஸ்மிதா ஸ்வரூபம் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்மால் ஐ இருக்கு, பிக் ஐ இருக்கு ரெண்டு ஐ இருக்கு இல்லையா? இப்போ வந்து ஈகோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து ஸ்மால் ஐய சொல்றோம். புலன்களோட இந்திரியங்களோட இருக்கக்கூடிய ஐ இருக்கு. கனெக்ட் ஆகிற ஐடென்டிஃபை ஆயிருக்கிறத வந்து ஸ்மால் ஐன்னு சொல்றோம். ஐடென்டிஃபை ஆகாம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒன்ன வந்து பிக் ஐன்னு சொல்லலாம். ஸோ பியாண்ட் இன்டெலக்ட் லெவல் தாண்டி இருக்கக்கூடிய அதுதான் ஸ்வரூபம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரிஜினல் ஸ்வரூபம், பியோர் புருஷா. சோ அப்ப இந்த அஸ்மிதா ஸ்வரூபம் ரெண்டா கூட இருக்கலாம். முதல்ல நான் வந்து சின்ன லெவல்ல நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது வித் ஆல் திஸ் அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். நீங்க இந்த இந்த உடல்ல இருக்கும்போது பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கும்போது நீங்க சின்ன அதுதான் தான் இருக்க முடியும். நீங்க பெரிய அஸ்மிதாவுக்கு போயிட்டீங்கன்னா இது உங்களுக்கு இருக்காது. ஆமா. இப்ப அந்த ஈகோ அப்படிங்கறத வந்து ஏன் நம்ம இன்ஃபீரியராவே பார்க்கணும் இல்லையா? அப்ப ஈகோ வந்து நமக்கு வந்து இப்ப நான் தான் பாக்குறேன் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் இந்த ஈகோ வந்து கலைய ஆரம்பிக்கும். எப்போ கலையும் அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் அமைதியாகி நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஸ்வரூபம் சத்துவ சுத்தி எப்ப சௌமனம் மனம் எல்லாம் அடங்கி போகி சத்துவ சுத்தம் அடையும் போது ஏகாக்கிரத ஸ்டேட்ல இந்திரியங்கள்லாம் ஜெயிச்சு
அந்த ஆத்ம ஸ்டேஜில் தர்ஷனம். ஆத்மாவை தரிசிக்கின்ற யோகி நீங்க பெறும்போது ஆத்மாவை தரிசிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அஸ்மிதா வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். நீங்க அஸ்மிதா வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். ஆமா, அதுக்கு முன்னாடி அது மறைக்கப்பட்டிருக்கு, மூடப்பட்டிருக்கு, திரிகுணங்களால் மூடப்பட்டிருக்கு. உம் 3 குணங்களால், முக்குணங்களால் மூடப்பட்டிருக்கு. அதுதான் மூடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ. இந்திரிய ஜெயக, இந்திரிய ஜெயிச்சா என்ன பலன்? வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் இந்திரிய ஜெயக? இந்திரிய ஜெயகன்னா இப்ப இது எல்லாமே இந்திரியங்களால தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். வித்தவுட் இந்திரியம், இப்ப இந்திரியங்களால அனுபவிக்கும் போது, புலன்களால் அனுபவிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு. ஸோ காது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் தான் கேட்கும், கண்ணு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் பார்க்கும். அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது, இன்ஃப்ராரெட்டை பார்க்க முடியாது. அதே போல் சவுண்டு அதே போல் தான், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஹெட்ஸ் வரைக்கும் தான் கேட்கும், அதுக்கு மேலே கேட்காது. அதுக்கு மேலே டெசிபல்லாம் ஓரளவுக்கு மாறிடும். லிமிடேஷன் இருக்கு. எவ்ரி சென்ஸ் ஆர்கன் ஹாவ் சம் லிமிடேஷன்ஸ். ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் எனிதிங் த்ரூ த சென்ஸ் ஆர்கன் ஒன்லி. புலன்கள் மூலமாக தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்திரியங்களை ஜெயிச்சிருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த புலன்களை பயன்படுத்தாமலே புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை நம்ம அனுபவிப்போம். விகரண, விகரண மீன்ஸ் வித்தவுட் அ கரணா, ஆர்கன் இல்லாமலே, உங்களுடைய புலன்கள் இல்லாமலே பாவக நீங்க பாவிக்கலாம், அனுபவிக்கலாம். எதை? பிரதானா. பிரதானா இஸ் நத்திங் பட் திரிகுணாஸ், மூல பிரகிருதி. அப் டு மூல பிரகிருதி, த சூக்ஷ்ம அதி சூக்ஷ்ம யூ கேன் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ பிரதான ஜெயக அப்படிங்கிறது 3 குணங்கள் வரைக்கும் உங்களோட கட்டுப்படுத்த முடியும். திரிகுணாஸே உங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ஸோ திரிகுணாஸ் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா, திரிகுணாஸ்ல இருந்தா எல்லாமே உருவாயிருக்கும், எல்லாமே சர்வமும் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ஸோ இந்திரிய ஜெயக இஸ் நத்திங் பட் another one sutra we already studied in the pratyahar, withdrawal of sense organs, pratyahar. What is the benefit of pratyahara? To which Hmm? preparatory state for தாரணா உள்ள போறது. உள்ள போக ஸ்டெப், preparatory step for dharana. Benefit of dharana, one of the easiest sutra, only one sutra for definition, another sutra for benefit. திங்க் பண்ணுங்க, வரட்டும், உள்ளாரதான் இருக்கு. ஆரம்பிச்சு கொடுங்க சார், நாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்றோம். பரமாவசியத்தேந்திரியானா, பரம விஷயங்களும் நம்ம இந்திரியங்களுக்கு கட்டுப்படும் சொல்றோம். So this is same. So pradana jayaha means you can mastery everyone. பிரதான வரைக்கும் ஜெயிக்கலாம். பிரதான இஸ் நத்திங் பட் மூல பிரகிருதி, அதான் பிரதானம். ஸோ அது வரைக்கும் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எதனால? பை த இந்திரிய ஜெயக. ஸோ வித்தவுட் சென்ஸ் ஆர்கன் வி கேன் பெர்சீவ் எவ்ரி திங். அன்லிமிட்டடாக உங்களால் பெர்சீவ் பண்ண முடியும், அனுபவிக்க முடியும். பாவக இஸ் a benefit of இந்திரிய ஜெயக. சத்துவ புருஷ அந்யதா கியாதி மாத்திரஸ்ய சர்வபாவா திஷ்டா திருத்துவம் சர்வஜ்ஞா திருத்துவம். In this stage, சர்வ ஞானம், சர்வ வல்லமை, இங்க 2 விஷயம் கொடுக்குறாங்க. சர்வ பாவா, தென் சர்வன்ய திருத்துவம். சர்வன்ய திருத்துவம் இஸ் நத்திங் பட் உங்களால எல்லாத்தையும் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அல்லது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னா இறைநிலை. அதுவே உங்களுக்கு புரியும், அந்த ஞானம் இருக்கும் நமக்கு. சர்வ ஞானமும் சர்வ வல்லமையும் கிடைக்கும் எப்பொழுது?
சத்துவத்துக்கும் புருஷத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது நான். சத்துவ புருஷ அந்யதா கியாதி. So you know very well about the Viveka Kyati. Viveka Kyati. Where you heard this word on Viveka Kyati? Ashtanga Yoga. When we Benefit of Ashtanga Yoga. Good. Viveka பகுத்தறிவு ஞானம். This is a Anyata Kyati. This is a different. So differentiation, பிரிச்சு பார்க்கிறது. அப்படி ஒரு ஞானம், பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய ஞானம். This is சத்துவத்துக்கும் புருஷத்தையும் பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஞானம். இது இருந்ததுன்னா சர்வத்தையும் உங்களால உணர்ந்து கொள்ள முடியும். சர்வ ஞானமும் சர்வ வல்லமையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது எதனால கிடைக்குது அப்படின்னா இந்திரியங்களை ஜெயிக்கிறதுனால, இந்திரியங்களை கடந்து பிரதானத்தை ஜெயிக்கிறதுனால, மூலப்பிரகிருதி ஜெயிக்கிறதுனால, மூலப்பிரகிருதியில சத்துவமும் அதுக்குள்ளார புருஷா மட்டும்தான் இருக்கு. அதன் வழியா நாம இதை அச்சீவ் பண்ணலாம். புருஷாவை எதன் வழியா பார்க்கலாம் அப்படின்னா சத்துவத்தின் வழியா பார்க்கலாம். இப்படி சர்வ ஞானம் சர்வ வல்லமையும் பெற்ற நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும்? You achieved the Sarva Jnana. Everything under your control. The whole universe under your control. You can get the complete knowledge about the whole universe. Nothing is remain. Every knowledge you achieved. Then what to do next? What will happen to next? This is one of the Tat Vairagyat. So you just detach with that ultimate ஞான. அந்த ஞானத்திடமிருந்தும் உங்களை விடுவித்துக் கொள்ளுங்கள். Detachment is a very, very powerful word he mentioned here. ஈசனோட ஆயினும் ஆசையற மீன்கள். ஆசையற மீன்கள் ஈசனோட ஆயினும் ஆசையற மீன்கள். ஸோ சர்வ ஞானம் சர்வ வல்லமையும் பெற்ற பிறகு இறைவன் போல நீங்க படைக்கிற தன்மையை பெற்றாலும் இது திருமந்திரத்துல இருக்கும். நீங்க படைக்கும் தன்மையை பெறலாம். நீங்க இந்திரன் போல ஆகலாம், பிரகஸ்பதி போல ஆகலாம் அப்படின்னா கொடுத்திருப்பாரு. அப்படி ஆனாலும் கூட தத் வைராகியாத் அபி தோஷ பீஜக்ஷய கைவல்யம். அந்த நிலையில அந்த ஞானமே உங்களுக்கு ஒரு தோஷம்தான். கைவல்யம் போறவங்களுக்கு ஞானம் கூட ஒரு தோஷம்தான். அந்த பீஜம் அதுவே ஒரு பீஜம் தான். ஞானமே ஒரு பீஜம் தான். ஞானம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஞானம் உங்களுக்கு இருக்குமா இருக்காதா? அது உங்களுக்கு நினைவில் வருமா வராதா? வரும். அதே ஒரு நினைவா இருக்கும். அது ஒரு பீஜமாகும். அந்த ஞானம் இன்னும் துளிர்விடும். அதெல்லாம் க்ஷயமாக அந்த ஞானமும் கலைய ஞானமும் அழிய கைவல்யம் மிஞ்சும். Tad vairagyat abhi dosha bijakshaya kaivalyam. So you are achieved the sarvajnanam in the 50th sutra. Then 51st tell about the vairagya and the ultimate jnana, sarvajnana. So what will happen in the state of vairagya on the complete jnana? You reach the kaivalya. Kaivalya as such. கைவல்யம் எப்பேற்பட்டது சர்வ ஞானத்தையும் விடுபட்ட போது மீதி இருக்கக்கூடியது. அப்ப நம்ம கத்துக்கிறதெல்லாம் எதுக்கு? கைவல்யத்துக்களை எல்லாமே விடுறதுக்கு தான். கத்துக்கிறதெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு தான். கற்று மற அப்படின்னு சொன்னது அது சாதாரண வேர்டு கிடையாது. அது மிகப்பெரிய ஒரு ஃபார்முலா சூத்திரம். அந்த டைம்ல கூட அந்த கைவல்யம் ரீச் ஆகிற டைம்லயும் சில பாதிப்புகள் உங்களுக்கு உண்டாகும். சம் அப்டக்கல்ஸ் வில் கம். ஸ்தானி உபனி மந்திரனே சங்கஸ்மயா அக்கரணம் புனரனிஷ்டா பிரசங்க. ஸ்தானி உபனி மந்திரனே, ஸ்தானி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்தானம். ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க யாருன்னா தேவஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடிய இந்திரன் போல இருக்கக்கூடிய தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவ சரீரம் கொண்ட deities. That time they have some jealousy.
on you. அவங்கள நிறைய புண்ணிய கர்மங்கள்லாம் பண்ணி கைவல்யம் அடைய முடியாம வெயிட் பண்ணும்போது நீங்க எல்லாம் கைவல்யம் அடைறத பார்த்தா அவங்களெல்லாம் கூப்பிடுவாங்களாம். பொன்னியம்மா கிளாஸ் கவனிக்கிறத பார்த்தா கைவல்யம் போயிடுவாங்க போல இருக்குது. உங்களோட ஆசீர்வாதம் சார். கண்டிப்பா. நம்ம ஊர்ல பக்கத்து ஊர்ல வந்து ஒரு சினிமா நடிகை வந்திருக்காங்க இல்ல அரசியல்வாதி வந்திருக்காங்கன்னா ஓடி போயிடுவோம். தேவர்களே வந்து கூப்பிட்டா போக மாட்டோமா? இந்திரன் கூப்பிட்டா போக மாட்டோமா? இன்கேஸ் அப்படி நீங்க போயிட்டீங்கன்னா நீங்க மீண்டும் ஜென்மம் பிறந்துருவீங்க. கர்மா மல்டிப்ளை ஆயிடும். அதனால இஷ்ட மீன்ஸ் அப்படியே வந்தாலும் இஷ்டப்படக்கூடாது. அனிஷ்டா அனிஷ்டம் அனிஷ்டம் உங்களுக்கு அதுல விருப்பப்படக்கூடாது. பிரசங்காத் அதுல இருந்து நீங்க விடுபடவே கூடாது. மீண்டும் அந்த இடத்த வந்து அச்சீவ் பண்ணதை தக்க வச்சுக்கணும், விடக்கூடாது. அப்படி நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து எப்படி அந்த இடத்துல வந்து அச்சீவ் பண்றது? அந்த மாதிரி இது தேவர்கள் அப்படிங்கிறது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சீரியல் வேற மாதிரி மேகக்கூட்டத்துக்கு மேல ஒருத்தர் வந்து அப்படியெல்லாம் இருக்காது. ஸோ தேவகா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ல நம்ம பண்றோமே 5 தன்மாத்ராஸ், அதுதான் தேவகாங்கிறது. அதெல்லாம் மைண்ட் ஒடுங்க ஒடுங்க அது உள்ளார இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்ப நம்ம பேசுறது எல்லாம் எவ்ரி வேர்ட்ஸ் என்ன வார்த்தை பேசினாலும் எவ்ரி வேர்ட்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த எம்டி ஸ்பேஸ். ஸோ மைண்ட் reach the level of empty space, that time the mind disturb with the many things. உலக விஷயங்கள் இருக்கும்போது கொஞ்சம் தான், இந்த உலக விஷயத்துல கொஞ்சம் தான் இருக்கு. கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல பொருள் கொஞ்சம் தான், கண்ணுக்கு தெரியாததுதான் அதிகம். மைண்ட் அதுல ஒடுங்கும் போது அங்க கண்ணுக்கு தெரியாததெல்லாம் அந்த மனசு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த டைம்ல மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்படி ஆனா திரும்ப வந்து மைண்ட் வந்து அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா மீண்டும் நீங்க புனரனிஷ்டா மறுபடியும் வந்துடும். அதுல மீண்டும் அனிஷ்டா எடுத்து நீங்க அப்படியே ஹோல்டு பண்ணி நிக்கணும். க்ஷணதத் கிரமயோக சம்யமாத் விவேக ஞானம். இந்த டைம்ல என்ன சார் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையும் நீங்க கவனமா இருந்து ஒவ்வொரு கிரமத்தின் மேலையும் சமயமா பண்ணணும். கிரமத்தோட நினைச்சு கிரமம் அடுத்து என்ன நிகழப்போகுதுங்கிற அடுத்த நொடி நீங்க கவனிச்சு க்ஷண பொழுதுல நீங்க சமயமா பண்ணி விவேகஜ ஞானத்தை அச்சீவ் பண்ணணும். யூ அச்சீவ் த விவேகஜ ஞானம். திஸ் விவேகஜ ஞானம் என்ன பண்ணும்? ஜாதி லக்ஷண தேசய அந்யதா அனவச்சேதா துல்லியதக பிரதிபத்தி. So that time the விவேகஜ ஞானம் விவேக ஞானம் ஜாதி தேச காலம் இதுக்கெல்லாம் there is no வேறுபாடு. அங்க அனவச்சின்னாக மீன்ஸ் அங்க பாகுபாடெல்லாம் இருக்காது. எங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி I asked the same question, I ask again for reminder purpose. Just a minute. ஸோ நம்ம எல்லாம் நிகழ்காலத்துல இருக்கணுமா எதிர்காலத்துல இருக்கணுமா இல்ல இறந்த காலத்துல இருக்கணுமா எதிர்காலத்துல இருக்கணுமா? எந்த காலத்துல இருக்கணும்? நம்மளோட மைண்ட் எந்த காலத்துல இருக்கும்? பாஸ்ட்ல இருக்குமா ஃபியூச்சர்ல இருக்குமா பிரசன்ட்ல இருக்குமா? ஹலோ பிரசன்ட்ல இருக்கணும். பிரசன்ட்ல இருக்கணும். மைண்ட் பிரசன்ட்ல இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது. இருக்காது நிக்காது. சரி, இப்ப என்ன பண்ணணும்?
மைண்ட் வந்து இப்ப பிரசன்ட்ல நிறுத்தணுமா, பாஸ்ட்ல நிறுத்தணுமா, ஃபியூச்சர்ல நிறுத்தணுமா? பிரசன்ட்ல தான் நிறுத்தணும். பிடிச்சு அதை Presentல நிறுத்தணும். Okay. Everyone the same answer. I asked the many scholars. Everyone giving the same answer. Okay. We want to stay in the present. நிகழ்காலத்துல நிக்கணும் சார். Okay, I asked another question. What is the time duration for present? So how long duration for present? Present இல்ல சார், இப்ப நான் பேசிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் போயிடும். So Hmm? there is no present at all actually. இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்க அடுத்த மொமெண்ட் செகண்ட்ஸ், not even செகண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம். How many seconds? 0 seconds கூட சொல்லலாம் சார். ஏன்னா இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கறனால இப்போ 0 seconds போயிடுச்சு, 1 seconds கூட போயிடுச்சு. It's gone. So where you stay in the present, you just think about this. So எல்லாருமே சொல்றோம் presentல நிகழ்காலத்துல நிக்கணும்ட்டு. So which is a present? How long? What is the duration? If you focus any 1 second, that second is shift to past, right? Past க்கு போயிடுது. Then how can possible to stay on present? Sir, if we having our air inside our body, Hmm. that is the present only, no? Hmm? இப்ப மூச்சு இழுத்து விடுறோம் அப்படின்னா அது பிரசன்ட் தானே? எவ்வளவு நேரம் இழுத்து விடுவீங்க? இருக்க வரைக்கும், உயிர் இருக்க வரைக்கும் மூச்சு இழுத்து விடுவோம். இருக்கு. நான் அந்த கான்செப்டுக்கு வரல. The present அப்படிங்கிறது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் 3 இருக்கு. இதுல நம்மளுடைய மைண்ட் கடந்த கால நினைவுகள்ல வாழும். இல்லைன்னா ஃபியூச்சரை பத்தி பயந்து இல்ல ஃபியூச்சரை பத்தி திங்க் பண்ணும். விகல்ப விருத்தி, தட்ஸ் a future. The past, ஸ்மிருதி விருத்தி. Do you remember the 5 kind of vrittis? Yes, yes. The most of time our mind in the future vritti, that is a vikalpa vritti. The most of the time possible in the smriti vritti. Already whatever experience, your mind completely merge with the previous experience. மனம் என்னவாக இருக்குன்னா நினைவாக தான் இருக்கு, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பழைய நினைவுல தான் இருக்கு. நினைவுல இருந்தா வெளியே வருது. அதனாலதான் அதுக்கு பேரு சித்த விருத்தின்னு பேரு. அப்ப பழைய நினைவுல இருந்து வரக்கூடியது. இப்ப இந்த மைண்ட நீங்க நிகழ்காலத்துல நிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் இந்த சூத்திரம். க்ஷண பொழுது. க்ஷணம் மீன்ஸ் the technical word Maharishi Patanjali using that word kshana. So which is a kshana? What is the duration of kshana? Kshana பொழுது. கண்ணிமிக்கும் நேரம். க்ஷண பொழுது. ஆமா, ஜஸ்ட் கண்ணிமிக்கிற நேரம். மினிமம் டியூரேஷன். So நம்மளால mankind can perceive the time duration our eye blink. அவ்வளவுதான் நம்மளால பண்ண முடியும். So ஒரு ஐ சிமிட்டலுக்கும் இன்னொரு ஐ சிமிட்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய டைம் கேப் இருக்குல்ல, அதுதான் டியூரேஷன். அந்த டியூரேஷன் டைம் கூட நீங்க அவேர்னஸோட இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் க்ஷண தத் கிரமயோக சம்யமாத் விவேகஜ ஞானம். அப்படி நிகழ்காலத்துல நின்னா உங்களுக்கு விவேகஜ ஞானம் வந்துடும். அப்ப என்ன அது அந்த டைம்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் how to understand the விவேகஜ ஞானம். There is no jati, no lakshana, no desa, no discrimination. காலம், தூரம், பருமன், வேகம் 4 உண்டு சயின்ஸுக்கு. காலம், தூரம், பருமன், வேகம் எல்லாம் அறிவியல் இயங்காது. காலம் மீன்ஸ் டைம், தூரம் டிஸ்டன்ஸ், வேகம் ஸ்பீடு, then பருமன் வால்யூம். These are the 4 things very important to science.
But in four things disappear in the state of Vivekachanyanam. காலம் தூரம் பருமன் வேகம் கடந்த நிலை. Are you experienced with this kala dura paraman vegam, this jadi lakshana desa anyata this are you experienced previous anyone have the experience about like this? காலங்கள் இந்த ஜாதி லட்சணம் தேசம் இதெல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் இருந்த அனுபவம் உண்டா? நாங்க மெடிடேஷன் பண்ணும்போது எப்ப முடியும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். கை காலம் வலிக்குது, எப்ப எப்படா எழுந்துக்கலாம். மெடிடேஷன் முடியும், எப்படா கால் வலிக்குது, லைட்டா கண்ணு திறந்து பார்த்தா பக்கம் இருக்கிறவங்க அப்படியே உட்காந்துருக்குறாங்க, நமக்கு மட்டும்தான் வலிக்குதா, இவங்களுக்கு எல்லாம் சில மேல உட்காந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் வலிக்காதா? தூங்கும் போது தூங்கும் போது தூங்கும் போது நாம எப்படி இருக்கோமோ, வாட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேட், சேம் லைக் யூ ஆர் அச்சீவ் த இன் த மெடிடேஷன் ஸ்டேட் ஆல்சோ, தட் இஸ் அ விவேகச்சன்யானம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே யூ ரீச் திஸ் ஸ்டேட். ஜாதி லட்சண தேசம் உங்களோட உருவம் தெரியாது, நீங்க என்ன ஜாதி ஜாதி மீன்ஸ் பர்த், என்ன மனித பிறப்பா, நீங்க மனிதனா மாடா மனுஷனா எதுவும் தெரியாது, லட்சணம் வடிவம் தெரியாது, தேசம் தெரியாது, காலம் தெரியாது, இதெல்லாம் தெரியாத நிலை உண்டு. அது தியானத்துல வரணும். தாரகம் in this transcended state, completely merged state, sarva visayam, all visaya, sarvartha visaya, that's a sarvata visaya, sarvata visayam. Karanam, this opposite word akaranam. There is no next change. அடுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது. அந்த அக்கரண நிலை தான், கரணத்திலிருந்து அக்கரண நிலைக்கு போறோம் பாருங்க, அதுக்கு பேர் தான் விவேகஜ ஞானம். இந்த விவேகஜ ஞானத்துக்காக தான் முயற்சி. If you achieve the last state of விவேகஜ ஞானம், this விவேகஜ ஞானம் will help you to the கைவல்யம். How? சத்துவ புருஷ சுத்தி சாமிய கைவல்யம் இது. One is sattva suddhi, another one is purusha suddhi. சத்துவம் புருஷம். Okay, சத்துவம் ஆல்ரெடி, புருஷா வந்து பியோர் அவேர்னஸ், பியோர் கான்சியஸ்னஸ். அதுல என்ன சுத்தம் அடைய வேண்டி இருக்கு? இது வரைக்கும் இந்த சத்துவத்தை அந்த புருஷா மேலதான் நம்ம ஏத்தி வச்சிடணும். Because the sattva purusha means திருஷ்டா திருஷ்ய சம்யோகம். இந்த இதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா லிபரேட் ஆகக்கூடிய சுத்தி, சத்துவ சுத்தி, புருஷ சுத்தி. These two kind of சுத்திஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பேர் கைவல்யம். ரெண்டு சுத்தம் அடைஞ்ச நிலை தான் கைவல்யம். சத்துவத்தில் இருந்து புருஷனும் தூய்மை அடைஞ்சிட்டா அதுக்கு பேர் தான் கைவல்யம். இதோட விபூதி பாதம் நிறைவு பெறுகிறது. அவர் சிலபஸ் ஆல்சோ ஓவர். சார் வைராகியம் பத்தி சொல்லுங்க சார். வைராகியத்தோட ஸ்டேஜஸ். யதமானம், விதிரேகம், ஏகேந்திரியம், வசீகரகம். 4 kind of வைராகியம். யதமானம், the beginning state. Vidiregam, the next level. The Yadamanam in the beginning gives started to முதல்ல நீங்க வந்து பிரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு வைராக்கியம் வேணும், திஸ் இஸ் குட், திஸ் இஸ் அ பேட். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து செக்ரிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. நிறைய திங்ஸ்ல வைராக்கியம் வரணும், எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் விடணும். ஆனா ஒரே டைம்ல முடியாது. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பகுதியில் ஒயிட் சுகர் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த், ஸோ முடிவு பண்றீங்க. ஓகே, ஒயிட் சுகர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்றீங்க. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட். ஓகே, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒயிட் சுகர் நீங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை. வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தாளிங்க வராங்க, அவங்களுக்கு ஒரு காப்பி போட்டு கொடுக்கும் போது நாமளும் ஒரு காப்பி போட்டு குடிச்சிட்டோம்னா அந்த வைராக்கியம் போயிடும். இல்லை நாம எங்கேயாவது போயிருக்கிறோம், அங்கே ஒரு காஃபி கொடுக்குறாங்கன்னா அங்கேயும் போயிடும்.
அங்கேயும் போகாம நின்னா அது விதிரேகம். ஸோ அதுல இருந்து ஏகேந்திரியம். அந்த டைம்லயும் வந்து எனக்கு வேண்டான்னா வேண்டாம், அவ்வளவுதான். குடிக்க மாட்டேன்னா குடிக்க. அப்படி கம்ப்ளீட் வைராக்கியம் வந்து அதுக்கு பேரு வசீகார வைராக்கியம். வசீகாரன்னு அதுதான் நாம மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். அதுதான் நம்ம வசத்துல இருக்கும். பொருளின் வசத்துல நாம் இருந்தோம்னா அது வசீகார வைராக்கியம் கிடையாது. எல்லா பொருளும் நம்ம வசத்துல இருந்து அதெல்லாம் நான் விடுபட்டு வெளியே வருவேன் அப்படிங்கிறதான் ஃபோர்த் ஸ்டேட். இதுக்கு எல்லா வைராக்கியத்துக்கு வந்து மெயினா வந்து புலன்களும் மனசுதான் காரணம். இந்திரியா அண்ட் கிரகணா ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ மனமும் சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் இன் லைஃப். நீங்க வாட் எவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லைஃப், வாட் எவர். ஸோ வை வி வாண்ட் டு டிட்டாச்மெண்ட். எதுக்கு நமக்கு வைராக்கியம் வேணும்? ஆசை தானே. துக்கம் அனுபவிக்கிறதுனால. ஆசையிலிருந்து விடுபடணும். வைராகிங்கிறது என்ன? விடுபடுறது. எதுல இருந்து? ஆசைப்படுறதுல இருந்து. ஒரு பொருள் ஏன் வைராகியம் வரணும்? இப்போ உங்களுக்கு வந்து சிகரெட் மேல உங்களுக்கு வைராகியம் வரணுமா? அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் நீங்க சிகரெட் மேல ஆசைப்படலை. பட் சாரி மேல வைராகியம் வேணும். ஏன்? உங்க மனசு சாரியில ஆசைப்படுது. அப்ப எந்த பொருள்ல ஆசை இருக்கோ அந்த பொருள் இருந்து நம்ம வைராகியம். அப்ப ராகா எப்படி உருவாகுது? பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். மைண்ட் சுகம் ஏற்கனவே இருக்கிறது ப்ரீவியஸ்ல ராகவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உருவாகும். பண்ணி அது ஒரு சுகத்தை அனுபவிச்சிருக்கு. சுகானுசை ராகக. துக்கானுஷி துவேஷா. சுகானுசை ராகக சுகத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறதுனால வருது. ஸோ சுக அனுபவம். ஸோ நீங்க இன்டெலெக்சுவலா திங்க் பண்ணா அது மைண்டோட ஒரு ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனி ராகா மீன்ஸ் எனி டிசையர். So you think about the desire. What is the definition of desire? It is nothing but a previous experience of mind. Mind already experienced something. That experience bring again the smriti vritti. That's why we want to ask the same desire. It converted to raga. ஸோ மனதின் பழைய நினைவு தான் ஆசை உருவாகிறதுக்கு எல்லா காரணம். மனதினுடைய பழைய நினைவு தான். இந்த பழைய நினைவுல இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது பாருங்க. அதுக்கு பேர் அறியாமைன்னு பேரு. அதுக்கு பேர் அவித்யா. இந்த இக்னோரன்ஸ், இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்துதான் மனம் வடிவம் எடுக்குதுன்னு தெரியலன்னா அதுக்கு பேர் அவித்யா. அதனாலதான் அவித்யா கஷேத்திரம் எல்லா கிளேசத்துக்கும். Okay, I give some introduction about the Kaivalya path. The first sutra talk about what kind of siddhis will help to Kaivalya. We studied many kind of siddhis in the Vibhuti Pada. The Maharishi giving 5 kind of siddhis. Only one siddhi is best siddhi. But many cause, many reason. கைவல்யம் அடையக்கூடிய சித்திகளுக்கு எது காரணம்? Which is the cause for the good siddhi? Janmajam, Ausadajam, Mantrajam, Tabajam, Samadhijam. Janma, Ausadi, Mantra, Tabas, Samadhija, Siddhayaga. This is one of the fantastic sutra. You have to memorize this sutra in the first sutra of Kaivalya. Janma, Ausadi, Mantra, Tabas, Samadhija, Siddhayaga. Janma means in the previous birth. You know, the next Janma you may get the good Samadhi because now you are studying about the yoga. So as like the people get Samadhi by the previous birth. Previous birthல இருக்கக்கூடிய கர்மத்தின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு ஜென்ம சித்தி கிடைக்கலாம்.
பிறக்கும்போதே as like ஆதி சங்கராச்சாரியார் அந்த மாதிரி. Then Ausadajam, through the Ausadam, through the herbs, you can get the Siddhi. Then Mantrajam, through the Mantra Japa, you can get the Siddhi. Then Tapaha, so you have to follow the yogic lifestyle, you can get the Siddhi. Then Samadhijam, by Ashtanga Yoga, Dharana, Dhyana, Samadhi. Then finally you get the Siddhis. So 5 ways to achieve the Siddhis. The best Siddhi is a Samadhi Siddhi. The second Sutra talking about Jadi Antra Parinama Prakritya Purat. Oh, Janmajam. If you talk about the previous birth in the first Sutra, first word, Janma. Oh, Janma is possible? Yes, possible. Jadi Antra. The another kind of ஜாதி வேறு பிறப்பு இருக்கு அப்படின்னா இருக்கு. எடுப்பதற்கான காரணம் என்ன? எப்படி எடுக்கும்? எப்படி நம்ம வேறு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிறவி எப்படி எடுப்போம்? இதுக்கு முன்னாடி 1 பர்த்ல எப்படி அனதர் பர்த் எடுத்தோம்? அனதர் ஜாதி எடுக்கிறதுக்கு பரிணாம பிரகிருதியா போராது. பிரகிருதி தான் பரிணமிக்குது. ஸோ பிரகிருதி வந்து பரிணமிக்கும். ஒரு செடி எப்படி முளைக்குது? You just observe any crops, how it will grow from the buds to tree, how it develop. ஒரு மரம் எப்படி வளருது? எங்கிருந்து அது மரம் ஆகுது? பேபி எப்படி growth ஆகி இவ்வளவு பெரிய உடம்பா இருக்கு? How we come this like body structure? This is பிரகிருதியா போறது. பிரகிருதி இயற்கை தான் நிரம்பி அதை அந்த உருவத்தை கொடுக்குது. நிமித்தம் அப்பிரயோஜகம் பிரகிருதினாம் வரணபேதக ததகு சேத்ரிகவஸ்து. நிர்மாண சித்தம், ஸ்மிதா சித்தம். இந்த கைவல்ய பாத்து you first 2 sutras enough to you. Only they ask this question about the first sutra only. The third to fourth, no need. You go to the 16th sutra. The 6th one, Tatra Dhyanajam Anasayam. Which is Anasayam? Asayam means Karmasayam, right? Anasayam means there is no karma. Which Siddhi, எந்த சித்தி அடைஞ்சாலும் நம்ம all siddhis will leads to the next birth. ஸோ நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் பர்த்தை கொடுக்கும். பட் அனாசயம் இல்லாத ஒரே சித்தி வந்து தியானத்திலிருந்து வரக்கூடியது தான். பெஸ்ட் சித்தி. அப்போ பெஸ்ட் சித்தினா அப்ப தியானம் தானே சொல்லணும், சமாதின்னு சொன்னீங்கல்ல நீங்க. தியானத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய சித்தி. அப்ப தியானம்ங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் மெடிடேஷன். ஸோ மெடிடேஷன் சித்தி. ஸோ ஜென்ம சித்தி இருக்கு, ஔஷத இதுல இருக்கு, ஹெர்பெல்லாம் போட்டு தங்க பஸ்மெல்லாம் சாப்பிடுவாங்களா, அந்த மாதிரி வந்து ஹெர்ப்ஸ் மூலமாலும் மந்திரத்து மூலம் அச்சீவ் பண்ணலாம். அந்த சமாதி எல்லாம் வந்து அதனால வரக்கூடிய சித்திஸ் வந்து நாட் குட். சமாதிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த சித்தி, ஒரு ஸ்டேஜ் தான். அதுல எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய சித்தியை விட மெடிடேஷன்ல வர்றதா குட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் வந்து அனாசயம் உள்ளது, கர்மாசயம்ன்றது. ஸோ கர்மா வந்து யோகிக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணும்? ஸோ பீப்புள்ஸ் கேன் divided into 2 types. Yogi, yogi alladhavargal, non-yogic person. The yogic person you can call as yogi. The non-yogic person how can call? Yogi? Huh? Yogi, ஐயா. Put it just A in front of yogi. Ayogi.
Ayogi, that's Ayogi. Here not mentioned like this. The karmas asuklam akrishnam yoginaha. The yogic peoples having two kind of karma. Asukla karma, akrishna karma. The opposite word of Krishna and Shukla. Shukla karma is nothing but a punya. Krishna karma is nothing but a paba. But akrishnam, asuklam is nothing but simple word Maharishi Patanjali using. There is no pava, no punya. But he is doing karma. யோகி ஒர்க் பண்ணுவாரு, ஆனா அவருக்கு கர்மாசியம் இருக்காது. அவருக்கு பாவ புண்ணியம் லீட் ஆகாது, சேராது. இது யோகிக்கு. த்ரீவிதம் இதரேசம். இதரேசம் மீன்ஸ் அதர் பீப்புள்ஸ், அதர் தென் த யோகிஸ். யோகியை தவிர மீது எல்லாருக்கும் 3 kind of karmas are there. What are the 3 kind of karma? Sukla karma, Krishna karma, Sukla Krishna karma. So papa punya சேர்த்து together. வெள்ள கர்மா கருப்பு கர்மா அது என்ன சார்? பாப்பா புண்ணியம் சேர்த்துன்னா ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கிறது, கலந்து இருக்கிறது. ஒயிட்டும் பிளாக்கும் சேர்ந்து என்ன வரும்? ஆஷ். கிரே கலர், ஆஷ் கலர் வரணும். அப்படி ஒரு கர்மா. ஸோ எப்படின்னா, இப்போ நீங்க அனாதை ஆசிரமத்துக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க, ஃபுட்டு சர்வ் பண்றீங்க. ஸோ இஸ் இட் பாபா ஆர் புண்ணியா? புண்ணியம். கிரே. நீங்க குழந்தை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருந்தா அது புண்ணியம், ரைட்? ஸோ அது அந்த குழந்தை வந்து செத்து போச்சுன்னா பாவம். அந்த குழந்தை டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா பாவம். கிரே. லைக் திஸ். நீங்க என்ன பண்ணாலும் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இல்லை. இது எல்லாமே யோகி அல்லாத பர்சனுக்கு இதெல்லாம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்காது. 3 விதம் நடக்கும். நீங்க எல்லாமே இந்த உலகத்துல பண்றக்கூடிய எல்லாரும் பின்னாடி அவங்க பண்ணதுக்கு ஒரு நியாயம் வச்சிருப்பாங்க. பட் அது அந்த ரிசல்ட் வந்து விளைவை பொறுத்துதான் இருக்கு. அது 3 விதம் இல்ல, அது 2 விதம் தானே. 3 விதம், அதான் சுக்லம் இருக்கு, 2 கலந்து இருக்கும். பாவமும் இருக்கும், கிருஷ்ணனும் புண்ணியமும் இருக்கு. இருக்கும். பாவ புண்ணியம் 2 கலந்தும் இருக்கும். பியோர் பாவம் இருக்கும், பியோர் புண்ணியம் இருக்கும், 2 மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும். கடவுள் பாதி இருக்கும், பாதி கலந்து செய்து கலவையில். So this is Sukla Karma, Krishna Karma, Sukla Krishnam. 3 விதமான 3 kind of karmas for non-yogic persons, but yogi having 2 kind of karma. யோக கர்மசு கௌஷலம் இதானா சார்? Yoga இது karma இல்லாம இருக்கிறது, இல்லாம இருக்கிறது. That concept is entirely different. Yoga karma kausalam means you have to work with the skillful work, with the involvement, with the complete attention, focused work. So that is a yoga. This karma is சமத்துவம். he talk about here, this concept talk about the karma same. Vinay padivu. The karma is nothing but samskara. Here talk about the samskara. That karma is work. Bhagavad Gita work. You are doing work, right? This is a karma pala. அப்ப அது சமத்துவம் யோக உச்சத்தை அந்த ஸ்லோகாவோட இது Samatvam yoga uchyate. கர்ம பலம் அதானே. Samatvam yoga uchyate you can apply. If the yogi is working, but he is not affected by Sukla or Krishna, why he is maintained the Samatvam? You can interpret. कर्मातीत गुणातीत. गुणातीत state. गुणंगला kadanta nil. कर्म के ऊपर परे. हाँ जी. So here the question will come, the what kind of karma for yogi? Asuklam Akrishnam. This is a keyword. Do remember, just Asuklam Akrishnam for yogi.
three kind of Suklam, Krishnam, Sukla Krishnam, three kind of karma for non-yogic person. So this questions will come in this area. Sir, will it be fine that we are preparing for our exam with full dedication? Yeah, will full क्या कहूँ, मतलब कि इसको हम पूरी अपनी कुशलता के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं. So this is Karmasu Kaushlam. Do you work with full dedication, with full? இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, இப்ப நம்ம வந்து இந்த நான் எக்ஸாம்க்கு நான் நல்ல டெடிகேட்டடா நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அப்படின்னா, கேன் ஐ கால் திஸ், இத நான் வந்து கர்மசு கௌஷலம்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Definitely. Sir is saying definitely we can call this as Karmas Kaushal. Only one sutra. Nineteenth, I think. Na that swabhasam drishyatvat. Your mind is completely drishyam, not a drishta. Eka samaye. Why? Mind eka samaye cha ubaya annavadarani. We have the grahana, that the instrument is antakarana, mind. Mind cannot show you both side. திருஷ்டாவையும் திருஷ்யத்தையும் ஒரே டைம்ல காட்ட முடியாது. The mind cannot show you both Purusha and Prakriti. If the mind is showing Prakriti side, you cannot see the Drishta, Purusha. புருஷாவையும் பிரகிருதியும் ஒரே டைம்ல மனசால காட்ட முடியாது. ஒரே டைம்ல இந்த உலகத்தையும் உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவையும் காட்டுனா அதால காட்ட முடியாது. ஒண்ணு உலகத்தை காட்டும். உலகத்தை காட்டும் போது, உலகத்தை அனுபவிக்கும் போது உள்ள இருக்கிற புருஷாவை ஆத்மாவை அனுபவிக்க முடியாது. ஆத்மாவை அனுபவிக்கும் போது உலகத்தை அனுபவிக்க முடியாது. இங்கதான் இதை புரிஞ்சுக்காம தான் எல்லாரும் சண்டை போடுறாங்க. கடவுளை காட்டு, கடவுளை காட்டு, ஆத்மாவை காட்டுங்க. எஸ், ஆத்மாவை காட்டும், உங்க மைண்ட் தான் காட்டும். யாருன்னா மற்றவங்க ஆர்கியூ பண்ற காட்ட முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டிராவல் டு இன்னர் ஜேர்னி, யூ கேன் see your ஆத்மா, பட் while you seeing your ஆத்மா, you cannot see this world. In the deep sleep state, you are reached to your Swarupa, you are reached your own state, you are in the state of abide with your Drishta, your Purusha. That time you cannot pursue this world. உலகத்தை அனுபவிக்கும் போது ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருக்க முடியாது. ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருக்கும்போது உலகத்தை அனுபவிக்க முடியாது. இது மெக்கானிக்கலா நடக்குது. இது அவேர்னஸோட நடத்தினா இதுக்கு பேரு யோகா. The next one is Sir, இங்க நீங்க அந்த நத் தத்ஸ்வா பாசம் அது இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து கீழே வந்து சுய ஒளியற்ற மனம் பார்ப்பதல்ல பார்க்கப்படுவது. mind is not a Purusha. We are all thinking. அது என்ன சுய ஒளியற்ற மனம்னு அங்க சொன்னது? ஆமா, சுய ஒளியற்றதுன்னா அதுக்கு சுயமா ஒளி கிடையாது. as like a moon நைட்ல வெளிச்சம் வரும் தானே, நிலவு அழகான வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் தானே. பால் நிலா, பால் முகம் போல பெண்கள்லாம் வர்ணிப்பாங்கல்ல, கவிஞர்கள்லாம் நிலவு வச்சு. நிலவோட ஒரிஜினல் லைட் கிடையாது, அது கடமைப்பட்டது, சூரியன்ல இருந்து வாங்கினது. சேம் லைக் மைண்டுக்கு வந்து சுயமா ஒளியே கிடையாது, அது அன்கான்சியஸ்னஸ். அது சித்தாபாசம்னு சொல்றதா? அதுதான் சித்தாபாசம்னு சொல்றதா?
சித்தாகாசங்கிறது கிடையாது. இதுக்கு வந்து கான்சியஸே கிடையாது, சித்தே கிடையாது மைண்டுக்கு. ஜஸ்ட் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். சோ இது வந்து மனம் பார்ப்பதல்ல பார்க்கப்படுவதுன்னு சொல்றதா? மைண்ட் வந்து ஜஸ்ட் அது ஒரு ஜட பொருள். அதுக்கு எதுவுமே அது ஒரு ஜடம், அவ்வளவுதான். பார்க்கப்படுவது இஸ் நத்திங் பட் ஜட பொருள். இந்த ஒட்டுமொத்த ஹோல் பிரகிருதி, இந்த இயற்கை எல்லாம் இயங்குறதுக்கே வந்து மூல பிரகிருதியில இருந்து எல்லாமே உருவாகுது. ஆனா புருஷா இல்லைன்னா ஒண்ணு கூட உருவாகாது. புருஷா பாக்குறதுனாலதான், புருஷால இருந்து பிராணா வர்றதுனாலதான் இது எல்லாமே இயங்குது. சிவன்ல இருந்து சக்தி வெளிப்பட்ட பிறகுதான் எல்லாமே, எல்லா படைப்பும் உருவாகுது. அப்போ சிவன்ல இருந்து சக்தி வெளிப்படலைன்னு சொன்னா, சிவன் இல்லைன்னா சக்தி இருக்க முடியாது. சக்தி இல்லைன்னா இங்க பிரபஞ்ச படைப்பே கிடையாது. அப்போ நாம எல்லாமே வந்து மைண்ட் தான். நாம இப்ப நம்மளை அடையாளப்படுத்துறதே மைண்ட் தான். மைண்ட் என்ன சொல்லுதோ, மைண்ட் சந்தோஷமா இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கு, துக்கமா இருந்தா துக்கமா இருக்கு. மைண்டை பேஸ் பண்ணி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா சூத்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஐயோ மைண்ட் அது வந்து ஒரு ஜட பொருள், அது வந்து புருஷா இல்லாம நத்திங். புருஷா இல்லைன்னா மைண்டால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த புருஷாக்கு வந்து புருஷாவில இருந்து வரக்கூடிய கடன் வாங்கி தான் உங்களுக்கு பிரதிபலிக்குது. அப்ப அது மைண்டை பத்தி நீங்க முழுசா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு வந்து அல்டிமேட் ஸ்டேட் கொண்டாந்து கொடுக்குறாரு. நாதத் சுவாபாசம், தட் இஸ் திருஷ்யத்துவாத்தது. அது ஒரு திருஷ்யம், அது ஒரு ஜடப்பொருள், அது திருஷ்டா கிடையாது. ஆனா எல்லாரும் திருஷ்டான்னு அதை நம்பிட்டு இருக்கோம். அப்ப பகவத்கீதால வந்து உங்க மனசுதான் உங்களுக்கு நண்பன், உங்க மனசுதான் உங்களுக்கு பகைவன் சொல்றது. மனசுதான் நண்பன், மனசுதான் எதிரி, மனசுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். மைண்ட் தான் நமக்கு வாங்கணும். மைண்ட் எல்லாம் வேற எதுவும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ மைண்டுங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா, பகவத்கீதையில ஸ்ட்ரிங் போட்டிருப்பாங்க, குதிரையில போட்டு கட்டப்பட்டிருக்கும். எதன் மூலமா புலன்களை பிடிக்க முடியும்? மனம் மூலமா. புலன்களை கட்டுப்படுத்து. நீங்க இந்த உலகியல் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும்னா மைண்ட் இருந்து தான் அனுபவிக்கணும். ஸோ மைண்ட் இல்லாமல் அனுபவிக்க முடியாது. மைண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ், ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ் தேர். ஸோ மைண்ட் தான் இந்த உலகத்துல இருந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துது. ஆனா அதே மைண்டை வச்சு தான் நீங்க போய் ஆத்மாவை ரீச் ஆக முடியும். மனமேவ பந்தமோ. மைண்ட் இல்லைன்னா உங்களால போக முடியாது. மைண்ட் இல்லைன்னா மெடிடேஷனே பண்ண முடியாது. Without Grahana, how can you meditate? Without mind, how can possible to meditate? So focus mind, concentrate mind. Without mind, how can possible? நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் சார். Mind is one of the karana, one of the instrument. Just like a sense organ. And the karana, one of the karana. 4 karanas are there. The next sutra. This one sutra. Prasangyani abhi abhishedasya sarvata viveka kyati dharmamega samadhi. This is a final samadhi, is as like a nirbija samadhi. That time you reach the klesa karma nivrittihi. Through the samadhi you can reach this level, klesa karma nivritti. Who does not have klesa karma? Klesa karma vibhakasya aparamarishta purusha vishesha Ishvara. Ishvara only does not have klesa karma. So if you meditate, நீங்களும் மெடிடேட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸ்வர தன்மையை அடையலாம், கிளேச கர்மங்கள் எல்லாம் கடந்து போகலாம். இந்த நிலை போகும்போது உங்களுக்கு கைவல்யம்ங்கிறது வருது. இந்த லாஸ்ட் சூத்ரா you have to memorize. First and last sutra you have to memorize. Purusartha sunyanam gunanam pradiprasava kaivalyam swarupa pratishtam. Maharishi giving the 2 aspects. Already you studied 2 kind of kaivalya in Vibhudipada, right? 50வது சூத்திரமும் 56வது சூத்திரம். புருஷ சுத்தி சாமிய கைவல்யம் இது. That is one of the definition of கைவல்யா. சத்துவ புருஷ அந்நியதா கியாதி விவேக கிதி ஞானத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கைவல்யம். Here purusartha sunyanam. What is a purusartha? Anyone can remember the purusartha?
धर्मार्थ काम मोक्ष Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, Dharma, Artha, Artha, Kama, Moksha completely Sunya. What will happen? So Dharma, Artha, Kama, everything disappear. That time what will happen? Gunanam Pradiprasavam. ஸோ குணாஸ் எல்லாமே பிரதிபிரசவம்னா குணங்கள் எல்லாம் அதனுடைய மூலத்தை நோக்கி போயிடும், நம்மளை லிபரேட் பண்ணிடும், விட்டுரும். புருஷாக்கு இனிமேல் பணிவிட பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு லிபரேட் பண்ணும். அதை விடுற இடம் தான் கைவல்யம். இதே கைவல்யங்கிறது பிரதிபிரசவம்னா குணங்கள் எல்லாம் புருஷாவை விட்டுட்டு அதனுடைய மூலத்துக்கு திரும்பி போயிடும். போயிட்டு கிருதார்த்தம் பிரதி நஷ்டம் அபி அனஷ்டம் ததன்ய சாதாரணத்துவாது. ஸோ இங்க யார் ஒருத்தர் ரியலைஸ்டு பர்சன் இருக்கானோ அவனுக்கு குணங்கள் ஒர்க் பண்ணாது, இவனை லிபரேட் விட்டுரும். இவனுக்கு இனிமேல் பணிவிட பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஹி இஸ் த என்லைட்டன். எவன் ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டானோ அவனுக்கு இந்த புருஷா ஒர்க் பண்ணாது. ஏன் ஒர்க் பண்ணாதுன்னு அவனுக்கு தெரியும், அவன் அதை மதிக்கவே மாட்டான். இந்த உலகியல் விஷயத்துல அவனுக்கு நாட்டம் இருக்காது. இவனுக்கு இனிமேல் வேலை பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் மூலங்கள் விட்டுட்டு போயிடும், மூல பிரகிருதி. ஆனா ஒரு யோகிக்கு கைவல்யம் அடைஞ்ச ஒருத்தருக்கு பிரகிருதி தேவையில்லைங்கிறதுக்காக இந்த உலகம் அழிஞ்சு போயிடாது. அந்நிய சாதாரண மக்களுக்காக அந்த மூல பிரகிருதி போய் இருக்கிறவங்க மீதி எல்லாருக்கும் அது ஒர்க் பண்ணும். அவருக்கு உலகம் அழிஞ்சு போச்சு இல்லையா? அவருக்கு அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த நிலைதான் கைவல்யம். குணானாம் பிரதிபிரசவம். குணானா இஸ் நத்திங் பட் புளூரல். ஸோ ஆல் குணங்கள் எல்லாம் பிரதிபிரசவம் ஆயிடும். இது பேர் கைவல்யம். இஸ் அ ஒன் ஆஸ்பெக்ட் யூ கேன் அண்ட் புருஷார்த்த சூன்யானாம் குணானாம் பிரதிபிரசவம் கைவல்யம். இன் அனதர் வே ஸ்வரூப பிரதிஷ்டம் வாசித்தி. So ஸ்வரூப பிரதிஷ்டம் is nothing but திருஷ்ட ஸ்வரூபம். ததா திரஷ்டு ஸ்வரூபம். In the third sutra in Samadhipada. Drashti Swarupam Avastha. Drashtu Swarupam. This is mentioning Swarupa Pratishta. This is a definition for Kaivalya. So this way Patanjali Yoga Sutra Kaivalya Pado Nama Chaturtha Adhyaya Patanjali Yoga Sutram Sampurnam.